गुजरात कांग्रेस ने वडोदरा में सयाजीनगर गृह से कलेक्टर कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकालकर वडोदरा के बाढ़ पीड़ितों के लिए न्याय मांगा। वडोदरा में आई बाढ़ में लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिनके समर्थन में गुजरात कांग्रेस द्वारा सयाजीनगर गृह से कलेक्टर कार्यालय तक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, गुजरात के प्रभारी मुकुल वासनिक, गुजरात विधानसभा के विपक्ष नेता अमित चावड़ा समेत के प्रदेश के नेताओं के साथ साथ वडोदरा अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, कॉरपोरेशन के कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के सभी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस जनसैलाब में वडोदरा के नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर हाथों में बोट, ट्यूब और बैनर्स, पोस्टर्स लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली में चल रहे स्पीकर में भ्रष्टाचार बंद करो के गाने बजाते हुए वडोदरा महानगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी द्वारा बरती गई लापरवाही का जमकर विरोध किया गया। देखिए, पूरे गुजरात में कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक वर्षा से लोग बहुत बड़े मुसीबत का सामना कर रहे हैं। यहाँ वडोदरा में भी जो स्थिति बनी है उससे आप भली भांति परिचित है। इससे पहले सालों साल ही नहीं तो कई दशकों तक जिस तरह के स्थिति का मुकाबला यहाँ के लोगों को नहीं करना पड़ा, वो स्थिति यहाँ वडोदरा के लोगों के सामने आई है। यहाँ पर राज्य सरकार राहत देने के मामलों में, पुनर्वास के मामले में, लोगों के जान माल को बचाने के मामलों में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। हम सरकार की कड़े से कड़े शब्दों में यहाँ पर निंदा करते हैं। सरकार अगर कुछ राहत देने की कोशिश भी कर रही है तो वो इतनी अल्प स्वरूप की है कि उससे पहाड़ जैसा ये संकट लोगों के ऊपर जो गिरा है उससे लोगों को किसी तरह से कोई राहत का अनुभव नहीं होगा। मैं अगर सिर्फ इतना कहूँ कि एक एक मंजिला ऊंचाई तक के यहाँ पर पानी भरा पड़ा रहा, लोगों के घरों में घुसा, कई सारे लोगों की संपत्ति पूरी तरह से इसमें नष्ट हो चुकी है। ये इस तरह की स्थिति वडोदरा वासियों ने इससे पहले कभी देखी नहीं थी। हाहाकार पूरी तरह से मचा हुआ रहा, लेकिन सरकार यहाँ अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह से फेल हुई है। पिछले 10 सालों से अधिक भारत के प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। देश में पिछले 10 सालों में कई सारे हादसे हुए, कई सारी नैसर्गिक आपदा की घटनाएं हुई, हजारों लोग उसमें मारे गए, कई सारे लोग जख्मी हुए। लेकिन अगर कहीं जलजला आया, कहीं भूकंप आया, कहीं बाढ़ आई, कहीं अतिवृष्टि हुई, कुछ भी इस तरह की घटनाएं हुई होगी, नरेंद्र मोदी जी वहां पर लोगों का ढाढ़स बनाने में, लोगों के आंसू पोंछने में कहीं पर भी नहीं पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी के साथ यहाँ गुजरात की सरकार खड़ी है। जिस तरह से उनके नेता, उसी तरह से उनका अनुकरण करने का काम यहाँ पे सरकार कर रही है। लोगों के साथ इस मुसीबत के घड़ी में वो भी खड़े नहीं है। આજે લોકશાહીમાં વિરોધ પક્ષની તાકાત શું છે એનો આ પરચો મળ્યો। જે સરકાર આંખ બંધ કરીને બેઠી હતી અને આ જે અમારી જનતાની મુશ્કેલીમાં આક્રોશ રેલી, જન આક્રોશ રેલીની શરૂઆત થવાની હતી ત્યારે
સરકારે જાહેરાત કરવી પડી, પણ આમાં પણ ઘણી વખત નથી છેતરાણીની જાહેરાતો આવતી હતી કે આટલા રૂપિયામાં આપને મળશે, પણ TNC અપ્લાઈઝ, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન અપ્લાઈઝ, એટલે શરતો એવી હોય કે મળે ઠેંગો. અહીંયા ખૂબ મોટા પાયે નુકસાન થયું છે, ત્યારે કાગળ પર નહીં, લોકોને પૂરતી રાહત અમે આ આક્રોશ રેલી કાઢીએ પહેલા મળી જવી જોઈતી હતી. 5,000 રૂપિયા તમે સમજો, મેક્સિમમ 5,000 રૂપિયા, જેના ઘરમાં એક માળ સુધી પાણી આવ્યું, ટીવી હશે, ફર્નિચર હશે, સર્વનાશ થયો હોય, અથવા જેનું ઘર ઝૂંપડું પડી ગયું, જેનું ધંધા રોજગારનું સાધન ગયું, 5,000 રૂપિયામાં કઈ થાય ખરું? આજની વાતો પણ સદંતર ખોટી વાતો છે. જે વિશ્વામિત્રજીમાં પાણી જતું હતું વડોદરાનું, એમાં ગ્રીન ઝોન હતો, કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન ન થતું. શા માટે ઝોન બદલાયો ભાઈ? શા માટે સિમેન્ટના ત્યાં જંગલો ઉભા થયા? ગરીબ માણસને ત્યાં બુલડોઝર મોકલીને પાડી દો છો, તો આ ગોરામોલને પાડી દો ને ભાઈ. જે પાણી રોક્યું હતું એવા મોટા બિલ્ડિંગો ઉભા છે, મોકલો બુલડોઝર. 1200 કરોડના હવે વાતો કરે છે, તો અત્યાર સુધી કેમ ના કર્યું ભાઈ? તમે શું બરોડા વાળા ડૂબી જાય પછી જાહેરાત કરવાની? અને એ 1200 કરોડ વાળું કામ કે દિવસે થાય, શું થાય? હવે વરસાદ હજી બીજો આ ચોમાસામાં નહીં આવે એની કોઈ ખાતરી છે? જ્યાં જ્યાં પાણી રોકાણું હતું ત્યાં બુલડોઝર મોકલીને તાત્કાલિક એ બધા જ ગમે એનું હોય, હું કહું છું અમારાનું હોય ને, બરોડાની જનતાની માટે થઈને બુલડોઝર ચડાવો, પાડી દો બંગલો અમારો હોય તો પણ. પણ આવા મોટા મોલ પૈસા ખાઈને બનાવરાવ્યા હોય, ભાજપના નેતાઓના અસ્ક્યામતો ઊભી થઈ ગઈ હોય, ત્યાં બુલડોઝર મોકલવું નથી. એટલે કે હવે 1200 કરોડનું મોકલ્યું છે અને આ કર્યું છે ને, જનતાને ભોળી જરૂર છે. ભાજપ મૂર્ખ સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જનતા જનાર્દન એને જવાબ આપશે. માણસના જીવથી મોંઘું બીજું કંઈ ન હોઈ શકે. કોઈ પણ વળતર માણસની જિંદગીની કિંમત ના ચૂકવી શકે, પરંતુ એક કુટુંબ પર જ્યારે આભ તૂટી પડ્યું હોય ત્યારે ઉદાર હાથે ત્યાં સહાય થવી જોઈએ. આ સરકાર ઉદારતામાં, માનવતામાં માનતી નથી. પોતાના માનીતા ઉદ્યોગપતિઓ માટે 17 લાખ કરોડ માફ કર્યા આજ ભાજપની સરકારે, તો સામાન્ય ગુજરાતીઓ માટે ઉદાર હાથે મદદ કેમ નહીં? વડોદરામાં જે સરકાર સર્જિત પૂર આવ્યો, ભારે તબાહી સર્જાઈ, 11 કરતા વધારે લોકોના જીવ ગયા, લોકોની ઘરવકરી ખલાસ થઈ ગઈ, દુકાનો ગોડાઉનોમાં મોટા પ્રમાણમાં માલ મિલકતને નુકસાન થયું, લોકોના વાહનો ખરાબ થઈ ગયા અને ચારે તરફ તબાહી થઈ. ત્યારે પહેલામાં પહેલી તો આના માટે જવાબદાર કોણ, એ જવાબદારી નક્કી કરવાની છે. આ સરકાર સર્જિત પૂર હતું, તબાહી હતી. પહેલી આખા વડોદરા વાસીઓની એક જ માગણી છે કે આ જવાબદારો સામે પગલાં લેવાય. મહાનગરપાલિકાના જે પણ અધિકારીઓ પદાધિકારીઓ છે એની સામે પગલાં લેવા જોઈએ. અને અમે તો માગણી કરીએ છીએ વડોદરા વાસીઓ તરફથી કે પહેલામાં પહેલી આ મહાનગરપાલિકાને સુપરસીડ કરવામાં આવે. સાથે સાથે જ્યારે કરોડો અબજો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોય, અમે માગણી કરી હતી કે દુકાનોમાં, ગોડાઉનોમાં, ધંધા વેપારના સ્થળે જે નુકસાન થયું છે એનો સર્વે કરવો જોઈએ અને સર્વેના પ્રમાણમાં એને રાહત મળવી જોઈએ. માલ મિલકત, વાહનોને નુકસાન થયું છે એનો સર્વે કરવો જોઈએ અને એના પ્રમાણમાં એને સહાય મળવી જોઈએ. પણ ખાલી લોલીપોપ જેવી જાહેરાતો કરવામાં આવી છે અને અમારી સ્પષ્ટ માગણી છે કે ફરી આવી સ્થિતિ ના આવે. થોડા દિવસમાં ના કરે નારાયણ, ફરી વરસાદ પડે, પૂરની સ્થિતિ ના બને, એટલા માટે તાત્કાલિક જે પણ નદી કિનારે ગેરકાયદેસર બાંધકામો છે, જે કાંસ તળાવ ઉપરના ગેરકાયદેસર બાંધકામો છે, એને 1 મહિનાની સમય મર્યાદામાં દૂર કરવામાં આવે. જે પણ નદી કિનારે ઝોન ફેરફાર કરીને બાંધકામની મંજૂરીઓ આપવામાં આવી છે એ તમામ મંજૂરીઓને તાત્કાલિક ધોરણે રદ કરવામાં આવે અને જેનું જેટલું નુકસાન થયું છે એના પ્રમાણમાં એને વળતર મળવું જોઈએ. એનજીટીમાં
પર્યાવરણવાદીઓ, વડોદરાના રહેવાસીઓ, જાગૃત નાગરિકો ગયા છે. એનજીટી ના જે આદેશો છે એને તાત્કાલિક અમલ કરવામાં આવે એવી માગણી કરીએ છીએ. આ જાહેરાત પૂરતી નથી. 11 કરતા વધારે લોકોના દુઃખદ અવસાન થયા છે, જીવ ગયા છે. ત્યારે સરકારે આ પરિવારોને તાત્કાલિક ઓછામાં ઓછી એક પરિવારને 25 લાખ રૂપિયાની સહાય જાહેર કરવી જોઈએ. સાથે સાથે હજુ પણ અનેક વિસ્તારોમાં નદીમાં ગંદકી છે. હજુ પણ ફરી જો પૂરની સ્થિતિ આવે તો એના માટે કોઈ કોર્પોરેશનની તૈયારી નથી. ત્યારે એના માટે કોર્પોરેશને પણ પોતાની જવાબદારીઓ સ્વીકારી જે પ્રી મોન્સૂનના નામે કરોડો રૂપિયા ખવાઈ ગયા છે એના જવાબદારો સામે તાત્કાલિક રાજ્ય સરકાર પગલાં લે. એ ગેરકાયદેસર બાંધકામો પણ તોડે. જે પણ પદાધિકારી અધિકારીઓ છે એની સામે પગલાં પણ લે. અને જે લોકો એ ભાજપનો સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન આ વડોદરા વાસીઓના દુઃખ પર, તબાહી પર જ્યારે મજા લેતા હોય ને એમ કે હવે તો તમારે હોળી વસાવી દેવી જોઈએ, દોરડા લાવી દેવા જોઈએ, ટ્યુબ લાવી દેવા જોઈએ, એથી વધારે ખરાબ સ્થિતિ હોઈ ના શકે. જે પ્રધાનમંત્રીશ્રીને અહીંથી ચૂંટીને 2014માં લોકોએ મોકલ્યા હતા એ પ્રધાનમંત્રીશ્રી પણ આજ દિન સુધી વડોદરા બાજુ જોવા કે એનું દુઃખ દર્દમાં સહભાગી થવા નથી આવ્યા. ત્યારે સરકાર જાગે. મજાક કરવાનું, થોડી જાહેરાતો કરવાને બદલે નક્કર પગલાં લે. ભાજપના નેતાઓને એમની સરકારને શરમ આવી જોઈએ. લાજવાને બદલે ગાજી રહ્યા છે. શરમ હોય તો જેનું દુઃખ છે, તકલીફ છે, જેની તબાહી થઈ છે એની પાછે જઈને એના દુઃખ તકલીફમાં સહભાગી થવું જોઈએ, એને મદદ કરવી જોઈએ. જે જવાબદારો છે ડૂબાડવા માટે વડોદરાને એવા લોકો સામે પગલાં લેવા જોઈએ. આ લાજવાને બદલે ગાજવા વાળો વિરોધ વડોદરા વાસીઓ જોઈ રહ્યા છે અને આવનારા સમય एनो जवाब वडोदरा वासियों आपसे। रैली के जरिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वडोदरा कांग्रेस के नेताओं द्वारा जिला कलेक्टर बीजल शाह को आवेदन पत्र देकर बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई। નથી જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ છે અને કોઈ સ્પેશિયલ પેકેજ ગુજરાત સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં નથી આવ્યું। રિલીફ ફંડ નામનો ફંડ હોય છે, સીએમ રિલીફ ફંડ હોય, પીએમ રિલીફ ફંડ હોય, એ ફંડનો સાહેબ ક્યારે ઉપયોગ કરશો? આજે અમારા જે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અમારા પ્રભારી આદરણીય મુકુલ વાસ્તવિકજી, પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલ સાહેબ, વિધાનસભા વિપક્ષી નેતા અમિતભાઈ ચાવડા સાહેબ ના નેતૃત્વમાં અમે ત્યાંથી કલેક્ટર કચેરી તમામ જે પૂર પીડિત લોકો છે એમને લઈને તમારી સમક્ષ આવ્યા છે। આવનારા દિવસોમાં આ આંદોલન જો તમે અમારી લાગણીને માંગણી જે પ્રજાને ન્યાય નહીં અપાવો, તમારું ગાંધીજીના માર્ગે આંદોલન અમારું ચાલુ રહેશે। આ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ તરફથી આવેદન પત્ર છે। આ તમામ મુદ્દાઓ આપ સહિત મુખ્યમંત્રી જે બહેરી મૂંગી સરકાર છે ત્યાં સુધી પહોંચાડશો અને વડોદરાની પ્રજાને જે ભ્રષ્ટ શાસને પાણીમાં ડૂબાડ્યું એ પ્રજાને તમે ન્યાય અપાવશો। આજે પણ વડોદરા શહેરમાં 50% કરતા વધારે વિસ્તારોમાં કેશ ડોલ નથી પહોંચી। એક તો કેશ ડોલના નામે તમે પ્રજાની મજાક ઉડાવો છો। પર પર્સન 100 રૂપિયા, 18 વર્ષની નીચેના 60 રૂપિયા, ઘર વખરીને 2,500 રૂપિયા આ મજાક બનાવી છે। આજે પ્રધાનમંત્રી રિલીફ ફંડ હોય છે કરોડ રૂપિયા। પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ આ વડોદરાની પ્રજાએ તમને ખોબે ખોરીને વોટ આપ્યા, એ પ્રધાનમંત્રી રિલીફ ફંડ કઈ છે? મુખ્યમંત્રી રિલીફ ફંડ કઈ છે? આખું વડોદરા પાણીમાં ડૂબાડ્યું આ ભ્રષ્ટ શાસને। અને કલેક્ટર સાહેબને જે રજૂઆત કરવા આવીએ અમારા ફોન ના ઉપાડે, ભાજપના પ્રમુખને ખોળામાં બેસાડે અને કોંગ્રેસના પ્રમુખનો ફોન ના ઉપાડે। અહીંયા હોલમાં મીટિંગ કરે છે ભાજપના, તમે ચૂંટાયેલા પદાધિકારીઓ મીટિંગ કરો તમે, અમને વાંધો નથી, ધારાસભ્ય, સાંસદ કે કોર્પોરેટર, પણ તમે સંગઠનના પ્રમુખને, ભાજપના પ્રમુખને બેસાડો અને અમને અમારો ફોન ના ઉપાડો, મીડિયાના ફોન ના ઉપાડો। આ પ્રજાના સેવક છો, પ્રજા વેરો ભરે છે ત્યારે આ લોકોને પગાર મળે છે, પણ આ લોકોને જે સત્તાના નશામાં અને ભાજપ બાજુ જ્યારે ઢળી ગયા હોય, ભાજપના ખોળામાં બેસી ગયા હોય એવી વૃત્તિને પ્રવૃત્તિ કરે છે। આજે પણ તમે જોયું હશે કે જ્યારે અમે પૂર પીડિતોનું આંદોલન કર્યું, જન આક્રોશ રેલી સયાજીનગર ગૃહ પર, અમે એકદમ શાંતિથી, આટલી પબ્લિક છે, એક કાંકરી ચાળો નહીં, કોઈએ બૂમ નથી પાડી, કોઈને તકલીફ નથી આપી, કોઈ ટ્રાફિક જામ નહીં, તે છતાં આ ભ્રષ્ટ શાસકો જે સત્તામાં બેઠા છે, જે મારી વડોદરાની માતા બહેનોને બચાવવા ના જઈ શક્યા, આ પાણીમાં 2 ટીએમ પીવાનું પાણી ના આપી શક્યા મારા યુવાનોને, મારા વડીલોને, અને એ ભાજપના નેતાઓ આજે પોલીસના શરણમાં જઈને અમારી સામે બહાદુરી બતાવતા હતા। અમે ગાંધીજીને
માર્ગે અને અમારા નેતા રાહુલ ગાંધી કીધું છે કે નફરત કે બાजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। અમે તો છે ને પ્રેમ અને સત્યના પૂજારી છે, આ લોકોની જેમ હિંસા અને અસત્યના પૂજારી નથી। પણ અમારી જે આ લડાઈ છે, આ લડાઈ ચાલુ રહેશે। આ આવેદન પત્ર ત્રીજી વખત આપ્યું, તે છતાં જો વડોદરાની પ્રજાને ન્યાય નહીં મળે તો આગામી દિવસોમાં અમારા આંદોलन લોકશાही ढबे અને ગાંધીજીના માર્ગે चालू રહેશે। गौरतलब है कि वडोदरा में आई बाढ़ की वजह विश्वामित्री नदी में किए गए अतिक्रमण और वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारियों की नाकामयाबी रही, जिससे लोगों में आक्रोश का माहौल है। ये आक्रोश आज कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सड़क पर नारेबाजी में तब्दील हुआ। अब इस पर वडोदरा महानगर पालिका, भारतीय जनता पार्टी और गुजरात सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं, उस पर वडोदरा के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं।